सौराष्ट्र में एक परंपरा चल रही है, वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है। जो यमुना जल है वो ऐसे हाथ में नहीं पाया जाता। जो यमुना जल पिलाता है वो हमारे मुख में ही डलता है। यमुना जल हाथों में नहीं दिया जाता। और यमुना का पान ही करो। गंगा में स्नान, यमुना में पान, नर्मदा का दर्शन करो और तापी का केवल स्मरण करो। जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है वो यमुना का पान करने में मिलता है। जो यमुना का पान में जो पुण्य है वही पुण्य नर्मदा के दर्शन में रहते हैं। और नर्मदा के दर्शन में जो पुण्य का प्रभाव है वही तापी का स्मरण करने में प्रभाव है। ऐसी हमारी इस भारतवर्ष की सारी तीर्थ नदियां हो, तो ये भगवान वहां पर विश्राम करके बैठे थे। वही विश्राम घाट जो जाए और यमुना पान करे तो शांति प्रदान करती है वहां। एक बात और, कई लोग वहां से यमुना पान करने के बाद परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं और वही परिक्रमा को समापन करते हैं। यमुना घाट से ही परिक्रमा प्रारंभ होती है, फिर वही विश्राम घाट तक लोग आते हैं परिक्रमा करने के बाद। जैसे हम नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, जैसे हम गिरनार की परिक्रमा करते हैं, जैसे हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, वैसे सब लोग ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के बाद वहीं फिर आते हैं। वहां से प्रारंभ, वहां से ही समापन। हमारी भी परिक्रमा 27 को है, 26 को फागरसिया और 27 को परिक्रमा, क्योंकि 27 को एकादशी है और एकादशी के दिन वृंदावन में होली रहती है। तो 13 किलोमीटर की हमारी ये वृंदावन की परिक्रमा दोपहर में 3 बजे हम लोग निकलेंगे और शाम को 6 या 7 बजे तक फिर वापस आ जाएंगे। मैं आप सभी को बता देता हूं, जब आप परिक्रमा में निकले तो उन दिनों में यहां पर होली है, बहुत सारी भीड़ रहेगी। तो आप अपनी जो महंगी चीज है वो सब अपने कमरे में ही रख कर आना, कुछ साथ में मत लेकर। बस केवल 2 किलो गुलाल, हाँ केवल एक व्यक्ति को। हमारे घर से 4 लोग आए हैं तो 8 किलो, उतना तो रहता ही है। मैंने बताया था कि पिछले साल हम आए थे, 1700 किलो गुलाल उड़ाया था, 1700। तो मेरी प्रार्थना है कि जब आप परिक्रमा में आए तब अपने कमरे में रख कर ही आए। दूसरी बात एक और, आज का एक ही दिन हमारे पास ऐसा है जो हम आनंद कर सके, इसलिए ऐसा मैंने सोचा है। किसी ने कहा नहीं, किसी को मैंने पूछा नहीं, डायरेक्ट मैं यहां से आप सभी को बता ही देता हूं कि आज भोजन का वक्त शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रहेगा और 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक इसी कथा पंडाल में हम भगवान के लिए नृत्य करेंगे, भगवान के लिए नाचेंगे, गरबा करेंगे सब यहां पर। कोई आए न आए, 5 आप, 3 आप, 1 मैं, 1 आशीष, कोई आए ना आए, वृंदावन में आता हूं तो एक ना एक दिन ऐसा कार्यक्रम रहता है। क्योंकि आप लोग जब यहां पर मैं गा रहा हूं, आप लोग खेल रहे, तब मुझे आपकी ईर्ष्या हो रही है। पांव में पड़ी जंजीर, यहां से उतर भी नहीं सकता मैं। लेकिन कोई चीज, कोई स्थान ऐसा होता है जहां व्यासपीठ की क्षमा करके, क्षमा मांगने के बाद हम उतर भी जाते हैं। वैसे प्रायः तो बहुत कम उतरते हैं, लेकिन वृंदावन जैसा धाम हो तो नवरात्रि में जब देवी भागवत चलती है तो उनमें एक अष्टमी के दिन व्यासपीठ से उतर जाता हूं मैं।
एक और बात, जो विश्राम घाट पर हम गए थे यमुना के तट, वो यमुना महारानी यम द्वितीया के दिन बहुत दूर प्रदेशों से लोग यमुना के घाट पे आते हैं, यमुना स्नान के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार एक कथा मिलती है जो आप सब बड़े ढंग से आप जानते हैं वो बात। यमराज यानी कि धर्मराज और यमुना यानी कि यमी, ये दो जुड़वा भाई बहन है। और उन दिनों में यम द्वितीया के दिन यमुना ने मिठाई खिलाकर अपने भाई को प्रसन्न किया, यमराज को, धर्मराज को प्रसन्न किया। तो प्रसन्नता में ही धर्मराज ने पूछ लिया कि क्या मैं दूं आपको बहन, आप जो चाहे वो मैं देना चाहता हूं आपको। सभी को यह बात पता है कि यम द्वितीया के दिन जो यहां स्नान करता है उनको यम क्यों नहीं आते, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा क्या हुआ था? तो यम द्वितीया के दिन यमी यानी कि यमुना ने अपने भाई को मिठाई खिलाई और उनके बदले में प्रसन्न होकर धर्मराज ने पूछ लिया कि मैं आपको क्या दूं, जो चाहिए वो आप मेरे से मांग लीजिए। तो यमुना जी बड़े हृदय वाले हैं, कोमल हृदय वाले हैं। वैसे भी स्त्री बड़ी कोमल हृदय की होती है, कहीं कहीं होती है कठोर, लेकिन वैसे स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो यमुना जी को पूछा गया तो नाना प्रकार के जो जीव है उनके कष्ट वो सह नहीं सकी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर भैया को मिठाई के बदले में जो कुछ मांगना था, तो यमुना जी ने कहा कि भैया यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो इतना दीजिए, जो लोग श्रद्धापूर्वक आज के दिन इस स्थान पर मुझ में स्नान करेंगे, आप उन्हें जन्म मृत्यु एवं नाना प्रकार के त्रितापों से मुक्त कर देंगे। स्नान करेंगे यम द्वितीया के दिन, जो स्नान करेंगे उसको आप मुक्त कर देंगे। और उसी बात को सुनकर यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। तो यमुना में स्नान करने का इतना महत्व है। और वही हम विश्राम घाट जहाँ ठाकुर जी विराजे थे, जहाँ विराजे थे, वहाँ कल विशेष रूप से ये आयोजन हुआ। इसके प्रति हमारी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। जिसको हम नहीं ले जा पाए उनके प्रति मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि आपको हम नहीं ले जा पाए। अगली बार आएंगे तो सबको साथ में ले जाएंगे। तो आइए, वो यमुना का ये बात बनाने के बाद कल हमारी कथा कहाँ रुकी थी? कोई आए थे कल कथा में? कल हमारी कथा कहाँ रुकी हुई है? कहाँ? मामा बोलो। हैं? परीक्षित तो 12 સ્કંદ માં આવે। એ તો કયું નું કહી દીધું તું, એવું અઠે ગઠે નું હાલે, વાગે વાગે લોહી લીધા। बताइए माताजी। 3 સ્કંદ પૂરા થયા અને ચોથો સ્કંદ પ્રારંભ થયો। વાહ, પ્રણામ। આપ કથામાં હતા, એના કરતા કથા તમારામાં રહી એ બદલ તમને પ્રણામ કરું છું। ભૂમિરા 5 અધ્યાયોનું અર્થ પ્રકરણ આપ્યું, જેમાં ધ્રુવ ચરિત્રની કથા છે। 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કામ પ્રકરણ 11 અધ્યાયનું આપ્યું। કારણ કે કામનાઓ 11 ચીજોમાં રહેલી છે। 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન। આ 11 માં કામના વસેલી છે। એટલે
કામ પ્રકરણને 11 અધ્યાયોથી અહીંયા બનાવ્યું છે. અને પછી મોક્ષ પ્રકરણ 8 અધ્યાયનું, કેમ કે પ્રકૃતિના 8 પ્રકાર છે અને અષ્ટધા પ્રકૃતિના બંધનથી છૂટવાનું છે તો મોક્ષ ગતિ સુધી જવાય. અને એટલા માટે ગીતાજીમાં ભગવાન બોલ્યા, ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનોબુદ્ધિ રૈવચ. મૈત્રેય અને વિદુરનો સંવાદ. હું તમને મનુ મહારાજની કથા સંભળાવતો હતો. મનુ મહારાજની 3 દીકરીઓમાં દેવહૂતિના લગ્ન થયા. આકુતિના લગ્ન રુચિ ઋષિ સાથે કર્યા છે. 9 દીકરીઓના લગ્ન કર્યા. એમાં અત્રિ અને અનસુયા આ બંનેના લગ્ન થયા. અને એમને ત્યાં સ્વયં ભગવાન દત્તાત્રેયનું પ્રાગટ્ય થયું, જેને 24 ગુરુ બનાવ્યા. આટલો મોટો મહાન વ્યક્તિ અને 24 ગુરુ બનાવે. નહીં તો આપણે તો સાંભળ્યું છે ગુરુ એક જ હોય. પણ ભગવાન દત્તાત્રેય આપણને ઉપદેશ કરે છે, જેની પાસેથી તમને સારો વિચાર મળે એને ગુરુ માનવો. જરૂરી નથી કે એની કંઠી બંધાવો તો જ ગુરુ બનાવી શકાય. જેની પાસેથી વિચાર સારો મળ્યો એ આપણો ગુરુ છે. સારો વિચાર તો કૂતરા પાસેથી મળે છે. એને કૂતરાને ગુરુ બનાવ્યા છે. વફાદારીનો ગુણ છે એનામાં. કુમારી કન્યાને એને ગુરુ બનાવી છે. કે જ્યારે પોતાના ઘરમાં કોઈ વડીલ નહોતું અને મહાત્માજી આવે અને એને ખવડાવવાનો વારો આવ્યો, મહેમાનને ખવડાવવાનો વારો આવ્યો, તો ખાંડીને ખવડાવવાનું હતું. તો હાથની અંદર જે કંગન હતા એના અવાજ આવતા હતા. એટલે વિચાર આવ્યો કે મારા આ કંગનના અવાજને લઈને કદાચ મહેમાનોને એમ થશે કે આના ઘરમાં તો ખાંડીને ખવડાવવા જેવું જ છે, તો મારા પિતાશ્રીની લાજ જશે. એટલા માટે એને હાથમાંથી એક પછી એક કંગન કાઢી નાખ્યા, એક એક કંગન રાખ્યું. આના ઉપરથી દત્તાત્રેય મહારાજે નક્કી કર્યું કે ભેગા થાય તો અવાજ આવે, એકલા રહેવું હંમેશા. એકલા રહીને પરમાત્માને ભજવા. અનુભવીએ એકલું આનંદમાં રહેવું, ભજવા પરિબ્રહ્મ બીજું કાંઈ ન કરવું. કેવલ એકાંતમાં રહીને પ્રભુને ભજવા. મેં એકાંતની વાત તમને ગઈકાલે કદાચ આગળના સમયમાં કરી. એકાંતનો અર્થ એક રૂમમાં તમે એકલા બેસી જાઓ, એ એકાંત કરતા તમારું મન પણ વિચારોને છોડી દઈને એ મન પણ એકલું બની જાય, એને એકાંત કહેવાય. વિચારોના વમળો ચાલુ જ થઈ જાય તો એકાંત નથી. તો દત્તાત્રેય મહારાજે 24 ગુરુ બનાવ્યા. ઓલું બાણ તીર બનાવનારો માણસ, એને ગુરુ બનાવ્યો. રાજા પોતાના રસાલા સાથે આમ નીકળે છે બજારમાં તમામ દુકાનના લોકો બહાર આવીને રાજાનું સ્વાગત કરે. પણ એમાં બરાબર દત્તાત્રેય મહારાજે જોયું કે એક માણસ પોતાની દુકાનમાં બધું કામ કરી રહ્યો છે. રાજાની સવારી આગળ વહી ગઈ. પછી પૂછ્યું કે ભાઈ અહીંયા રાજાની સવારી નીકળી હતી? તો કે ખબર નથી હો મને. કેમ? તો કે મારું ધ્યાન મારું આ કામ કરવામાં હતું. એને ગુરુ બનાવ્યો કે તમે જે કામ કરો એમાં તમારી એકાગ્રતા હોવી જોઈએ. આજુબાજુમાં શું થઈ રહ્યું છે એની ખબર ન હોવી જોઈએ. આપણે તો કથામાં બેઠા હોય તો બાજુવાળાનો મેસેજ આવે ત્યાં જોઈ કોનો આવ્યો એને. માટે એકાગ્ર થવું, એની પાસેથી એકાગ્રતા શીખા કે જે કામ કરો એમાં તમારું ચિત્ત હોવું જોઈએ. અને તમે જ્યાં સુધી તમે જે કંઈ કામ કરો છો એમાં તમે પ્રેઝન્ટ નહીં હોવ ત્યાં સુધી એ કામમાં તમે સક્સેસફુલ નહીં જાઓ. તમારે હાજર રહેવું બહુ જરૂરી છે. એ કોઈ પણ કામ હોય.
સામાન્ય રીતે તમારું જમવાનું કામ હોય તો જમવામાં તમે હાજર હોવા જોઈએ, શરીરથી નહીં, મનથી. શરીરથી હાજર હશો તો ખાલી પેટ ભરાશે, અને જો મનથી હાજર હશો તો તમારા બધા જે વ્યંજનો બનાવ્યા છે એનો સ્વાદ તમને આવશે, નકર સ્વાદ નહીં આવે. ઘણા લોકો જમતા જાય મોબાઈલ વાપરતા જાય તો હું જેમો ને કેટલું જેમો એ જ ખબર ન હોય, અને પછી પાછો પૂછે કે આ તમે કેમ આજે બનાવ્યું? અરે તે ખાઈ તો લીધું, તે મને કઈ આપ્યું તમે? તું મોબાઈલમાં ઊંડો ઉતરી ગયો તો તઈ. માટે તમને આ મારી પ્રાર્થના, આ સામાન્ય સાથે એક વાત મારી તમને કહેવી છે કે જે કામ કરો એ સંપૂર્ણ તમારું ત્યાં પ્રેઝન્ટેશન હોવું જોઈએ, તમે પ્રેઝન્ટ હોવા જોઈએ ત્યાં આગળ. તમે હાજર નહીં હો તો તમારા કામની તમને સફળતા પ્રાપ્ત નહીં થાય. તમે અહીંયા બેઠા હો અને તમને એમ થાય કે આજ કેટલા વાગે કથા પૂરી થાય, હજી તો અમારે બરસાના જવાનું રહી ગયું છે. આજ બરસાના જાતા ને, નકર જેવા ગયા છો એવા આવશો નહીં પાછા, કારણ કે આજે બરસાનામાં લઠમાર હોલી છે. હા, આજે લઠમાર છે ત્યાં, અને કદાચ તમે જઈને આવશો તો તમને અહીંયા કોઈ ઓળખશે નહીં પાછું. નથી એલા સાહિત્યકારો કહેતા, ધૂળટીમાં ઘણા બધા છોકરાને રેમાં પછી નવડાવ્યા પછી ખબર પડી કે આ તો બાજુવાળો નવડાવાઈ ગયો, આપણો તો હતો જ નહીં. આ જઈ આવજો, બાકી બિહારીના દર્શન કરી આવજો. તમે આલોટી આવ્યા કે નહીં રમણ રેતીમાં આજે ને? सब साथ में चलेंगे. बाबूजी वृंदावन कब जाओगे? चलो रे मन वृंदावन की ओर. તો આજે આ બાજુના બધા સ્થાનોમાં જાજો. હું તો તમને એટલા માટે કે ત્યાં ભીડ પણ બહુ છે, અને એકાદ બે ખોવાઈ જાવ પાછા કોઈ રીતે મળશો નહીં. તો મન તમારું એકાગ્ર થઈ અને જે કામ કરશે એ કામમાં તમને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તો જેની પાસેથી સારો વિચાર મળે છે એને ગુરુ બનાવ્યા દત્તાત્રેય ભગવાને. ત્યાર પછી મનુ મહારાજની એક દીકરી પ્રસૂતિ, એમનો વિવાહ દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે કર્યો, અને એ દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે એના લગ્ન કર્યા. એમને ત્યાં 16 કન્યાઓ થઈ, 13 કન્યાઓ એમણે ધર્મને આપી. એક કન્યા એમણે અગ્નિદેવને, એક પિતૃગણને, અને એક કન્યા ભગવાન શિવને પરિણા ભવાની. હવે 13 કન્યાઓ ધર્મને આપી. બાપના ઘરે જ્યારે ભવાની જાય છે, એમાં નગરના કોઈ લોકો આવકાર નથી આપતા. યજ્ઞશાળામાં જાય છે, બાપ અને દીકરીની નજર મળી, પરંતુ બાપ દીકરીને આવેલી જોઈને પણ અવળું ફરી ગયો. માં ભવાનીના હૃદયની અંદર રુદન ધરબાઈ પડ્યું છે. અંદરથી ઊંડો શ્વાસ જે નીકળે છે ગરમ નીકળી રહ્યો છે. શું કરવું? બેન પોતાની સામે મળી, પોતાની માની જણી બેન હામી મળે છે, પણ હસે છે કે જો તો ખરા આમંત્રણ વગરની આવી છે. હવે ક્યાં જાવ? કોઈ સ્થાન બાકી ન રહ્યું, કોઈ આવકાર ન આપ્યો. ભવાની દોડતા દોડતા જ્યારે ઓરડામાં ગયા તો ઓરડાની અંદર એક સ્ત્રીએ કહ્યું, બેટા ભવાની આવી ગઈ દીકરા. અને આ સ્ત્રી એટલે ભવાનીના માતુશ્રી પ્રસૂતિ હતા. પોતાનો પતિ અવળો ચાલ્યો, પોતાની દીકરીઓ અવળી ચાલી, પોતાના બધા જ સમાજના લોકો અવળા ચાલ્યા.
નગરના લોકો અવળા ચાલ્યા, કોઈએ આવકાર ના આપ્યો. જ્યારે બધાએ તરછોડી ત્યારે માએ આવકાર આપ્યો. કેમ? આ સંસારમાં તમને બધા તરછોડી શકે, એક મા પાત્ર એવું છે જે જિંદગીમાં તમને તરછોડી ન શકે ક્યારે. ગમે તેમ કરો તમે, કુપુત્રો જાય તક પચિદપી કુમાતા ન ભવતી. સંતાન દીકરો કદાચ પુત્ર કપુત્ર બને, છોરું કછોરું થાય, પણ ક્યારેય માવતર કમાવતર ન થાય. માએ આવકાર આપ્યો. મારે આ કથામાંથી એટલો સંદેશો આપવો છે ખાલી, કે જેમ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય પણ મા બાપ નથી સંતાનને છોડતા, એમ તમામ સંતાનોને મારી પ્રાર્થના છે, ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય, બધું છોડી દેજો, તમારા મા બાપને ન છોડશો કોઈ દિવસ. બધું છૂટી જાય, મા બાપ ન છૂટે કોઈ દિવસ. સાસરે જતા પેલા દીકરી જો પોતાના મા બાપથી જુદી રહેવા જતી રહી હોય તો સાસુ સસરાથી જુદું રહેવા જવું જોઈએ. આપણે શું જોઈએ છે ને એ જ નથી ખબર પડતી આપણને. લગ્ન થયા પછીના 2-5 મહિનામાં તમે વિચાર કરો, લોકો નક્કી કરી લે કે આપણે નહીં ભેગું થાય અને સાસુ સસરાથી જુદા વ્યાજે રહેવા. જેટલા લોકો પોતાના આ જીવન કાળમાં, પોતાના સેવા કરવાના કાળમાં જેની સેવા કરવી છે એના કરતા જુદા રહેવા વયા જાઓ, એ એટલું યાદ રાખજો, જેવું કરો એવું ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. માં તત્વ જેવું છે, પોતાના મોઢામાંથી કાઢીને પણ દીકરાઓને ખવડાવે. પોતાની સ્થિતિ ગમે તેવી હોય પણ પોતાના દીકરાઓને તહેવારોમાં નવા કપડાં અને નવા બૂટ લઈ દે તો સમજવાનું આ પાત્ર બીજું કોઈ નહીં, હજી મારો બાપ જીવે છે. દશેરાના દિવસે જ્યારે સાંજે મીઠાઈ આવે ને લોકો આમ 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 છોકરાઓ આનંદ કરતા હોય ને કે મીઠાઈ આવી, મીઠાઈ આવી. એ મીઠાઈ નહીં, એ બાપ આવ્યો એટલે મીઠાઈ આવી છે. જૂના બૂટ ચપ્પલમાં બાપ તહેવારો વિટાવી દે પણ પોતાના છોકરાઓને બધું નવું લઈ દે. પણ કરુણા એ છે કે જે મા બાપે પોતાના સંતાનોને ઉછેરવા માટે પોતાના મોઢામાંથી કોળિયાઓ કાઢીને આપી દીધા, એ જ છોકરાઓ મા બાપને ભૂલતા જઈ રહ્યા છે. એક છોકરો એટલા સરસ કપડાં પહેરીને કોલેજમાં ભણવા જાય, શૂઝ પહેર્યા હોય, સરસ મજાની એની કીટ હોય. મને તો હજી નથી સમજાતું, કોલેજમાં ભણવા જાય તો ચોપડા લઈ જ ન જવાનું હોય ને, એક ખાલી રફ બુક હોય અંદર, એ બસમાં બેઠો બેઠો કોકનું ચિત્ર દોરવા માટે. કોલેજમાં ભણવાના ચોપડા જ નહીં આવતા હોય. તો કોલેજમાં બધા મિત્રો સાથે બેઠો હોય એટલે એના મિત્રો બધા એની પ્રશંસા બહુ કરતા હતા કે સાચું કહીએ તારી આ કપડાની ચોઈસ બહુ સરસ છે, તારા આટલા સરસ કપડાં છે, તારા આટલા સરસ શૂઝ છે, તું આટલી સરસ હેરસ્ટાઈલ રાખે છે, બહુ સરસ લાગે છે તું. પણ તારા પપ્પા સાવ ગંદારા કપડાં આવા તૂટેલા પહેરે છે, આવા રહે છે.
આવું કહીને છોકરાઓ હસે છે. એટલે સાંજે દીકરાએ ઘરે આવીને પોતાની માને કહ્યું કે માં, મારા પપ્પાને કોને, મારા બાપુજીને કોને થોડા કપડા સારા પહેરે. બધા છોકરાઓ એની વાત મને અહીંયા મારી ઉપર મજાક કરે, મારી હસે છે મને. એટલે માએ કહ્યું, હા બેટા, હું કહી દઈશ તારા પપ્પાને. સાંજના સમયે પોતાના પતિ સાથે બેઠા હતા. વાત વાતમાં પત્નીએ પોતાના પતિને કહ્યું, સાંભળ્યું, આજે છોકરો કહેતો હતો કે મારા પપ્પાને કહે ને થોડાક સારા કપડાં પહેરે. કેમ? તો કહે છે કે કોલેજના મિત્રો બધા તમારા આ મેલા તૂટેલા કપડા ઉપર જોઈને બધા એને કંઈક મજાક કરતા હશે, તમે સારા કપડાં પહેરો ને. તો પતિ એટલું જ કીધું, મારે સારા કપડાં પહેરવા છે. તમે સારા શૂઝ લઈ લો, આપણે ક્યાંક ફરવા જઈએ તો કે મારે ફરવા જવું જ છે. આ બધી જ વાતોમાં પતિએ હા ભેળવી. છેલ્લે પત્ની કીધું, તો ભાઈ તમે તમારે કપડાં પહેરવા છે, તમારે શૂઝ પહેરવા છે, ભણો, તમારે ફરવા જવું છે, તો પછી બધું કરતા કેમ નથી? ત્યારે એક જ વાક્યમાં જવાબ આપ્યો એ યુવાન દીકરાના બાપે કે આ બધું નવા કપડાં હું લઈશ, નવા શૂઝ હું લઈશ, ફરવા હું જઈશ, તો હું મારા દીકરાને શું લઈ દઈશ? સ્થિતિ ખરાબ હતી. આવી સ્થિતિમાં પણ આપણને આપણા મા બાપે પ્રસન્ન રાખવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. માટે મારી પ્રાર્થના છે કે ખરાબ સ્થિતિમાં પણ બાળકને પ્રસન્ન રાખવા માટે મા બાપે ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા હોય એવા તમામ બાળકો જ્યારે ખૂબ સારી પરિસ્થિતિમાં હોવ ત્યારે તમારા મા બાપ દુઃખી ન થાય એની કાળજી રાખજો. બીજું કંઈ કરો કે ન કરો. અમારે કૌશિકભાઈના પિતાશ્રી ઉંમરભાઈ, એમની ખૂબ ઉંમર છે, 28 તારીખ સુધી ભવનભાઈ રોકાવાના હતા અહીંયા. પણ એમના બાપુજીની 91-92 વર્ષની ઉંમર અને થોડી એમની માનસિક સ્થિતિ પેલી કે એટલે એમની સાથે વાત થઈ તો કે તમે વહી આવો ને, તો એ માણસ 28 તારીખ સુધી રોકાવાના હતા. પણ બાપુજીના એક પ્રેમને માત્ર એ માણસ આજે નીકળી જાય કે મારા દાદા જતું રહેવું પડશે, મારા બાપુજી મને યાદ કરે છે. તમારામાં આ ભાવ હજી છે એટલે તમારી આવનારી પેઢી પણ તમારી આ ભાવને વિચારીને રહેશે. યાદ રાખજો, કારણ કે જેવું કરો એવું ભરો. સંતાનથી સેવા ચહો, સંતાન છો સેવા કરો. માટે આપણી ફરજ છે કે મા બાપની સેવા કરીએ. માએ તિરસ્કાર ના આપ્યો, માએ અપનાવી લીધો. ભવાની ઊભા થયા, સાંત્વના મળી, દોડતા દોડતા ફરી પાછા યજ્ઞશાળામાં આવે છે. યજ્ઞશાળામાં પોતાના પતિનું અપમાન જોયું. 13 શ્લોકોમાં સભાસદોને સંબોધીને કહ્યું છે કે સાંભળો સભાસદો, જેણે જેણે પણ ભગવાન શંકરની નિંદા કરી છે એને શિવ નિંદાનું ફળ મળજો. જેણે જેણે પણ શિવની નિંદા સાંભળી છે એને પણ નિંદાનું ફળ મળજો. ભવાનીએ 13 શ્લોકોમાં ભાષણ કરીને શ્રાપ આપ્યો. પછી એટલો ક્રોધ આવી ગયો, ક્રોધમાં અગ્નિ દેખાતો નથી છતાં માણસ બળી બહુ જાય છે. ક્રોધનો અગ્નિ તમને દેખાશે નહીં ક્યારે, છતાં માણસ બળે બહુ. જમણા પગના અંગૂઠામાંથી યોગાગ્નિ પ્રગટ કરી અને મા ભવાનીએ પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો. યજ્ઞશાળામાં હાહાકાર મચી ગયો. નંદી આદિ ગણોને ઋષિ મુનિઓ